Dear students, today we are going to study about QOEC approach to distributed lag models. So this QOEC approach to distributed lag models is one of the estimation method of distributed lag models. So we have already seen what is a distributed lag model and what are the different features or the specialities of a distributed lag model. So here we have to study about the QOEC approach. So QOEC has proposed a method for estimating distributed lag models. Suppose we begin with an infinite lag model. Infinite lag model given as yt is equal to alpha 0 plus beta 0 xt plus beta 1 xt minus 1 plus beta 2 xt minus 2 plus ut. Let it be equation 1. So we are starting with an infinite lag model. Infinite lag model means the length of the lag is not correctly specified. We do not know the length of the lag, therefore it is infinite lag model. So we are considering this model. Now assuming that all the betas are of the same sign. All the betas in the model is having the same sign. So based on this assumption, QOEC assumes that these betas will decline geometrically. That means as we go from beta 0 to beta 1 to beta 2 to beta 3, we can see that these betas will decline geometrically. The values of these betas will decline as we go from one beta to another, or successive betas will give declining trend. So based on the assumption that betas have the same sign, QOEC assumes that these betas will decline geometrically, and it is represented by QOEC as beta k is equal to beta 0 lambda raised to k, where k is equal to 0, 1, 2, 3, etc. Let this be equation 2. So this is the model given by relation given by QOEC. Beta k will be equal to beta 0 lambda raised to k, where lambda is termed as rate of decline or decay. So lambda is termed as rate of decline or decay, or the rate with which each of the successive betas is declining. Our declining rate എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് lambda. Our rate of decline ആണ് lambda സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. So beta 1 ആണെങ്കിൽ beta 1 equal to beta 0 lambda raised to 1. Beta 2 ആണെങ്കിൽ beta 2 beta 0 into lambda raised to 2. അങ്ങനെ ഓരോ പീരീഡിലും റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ, അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ ആണ് ലാംഡ കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ലാംഡ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1. And also 1 minus lambda will represent the amount of or the speed of adjustment. So the speed of adjustment is represented as 1 minus lambda. Rate of decline is represented as lambda. Okay. So this equation, that is beta k is equal to beta 0 lambda raised to k. This equation postulates that each successive beta coefficient is numerically less than the preceding beta. ഓരോ ബീറ്റ സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റാസും തൊട്ട് മുന്നത്തതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്, which implies that as we goes back into the distant past, the effect of lag on yt becomes progressively smaller. നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ yt നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ലാഗ് പറഞ്ഞു. ഈ പറയുന്ന ബീറ്റ 0 xt ബീറ്റ 1 xt മൈനസ് 1. അപ്പോൾ കറണ്ട് പീരീഡ് ആണ് xt മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷം മുന്നേ, t മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 വർഷം മുന്നേ. അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ytയിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു വരും. അതായത് ബീറ്റ 0 ബീറ്റ 1 ബീറ്റ 2 എന്ന് പറയുന്ന കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ആസ് വൺ ഗോസ് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പാസ്റ്റ്, ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് lag on yt becomes smaller.
and that is a very possible or very practicable assumption also. After all, current and recent past incomes are having higher impact upon the consumption expenditure than the income on the distant past. 10 വർഷം മുന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇൻകത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഈ വർഷത്തെ കൺസംഷനിൽ ഉള്ളത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ കൺസംഷൻ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെയും ഇൻകത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നോക്കുമ്പം ഈ വർഷത്തെ കൺസംഷൻ ഈ വർഷത്തെ ഇൻകത്തിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി കൂടെ കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇൻകത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരും. അതിനും കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞായിരിക്കും 2 വർഷം മുന്നത്തെ ഇൻകത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു 10 വർഷം മുന്നത്തെ ഇൻകത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്മോളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൺ ദി കറണ്ട് കൺസംഷൻ. അപ്പോൾ കറണ്ട് വാല്യൂവിനെ കറണ്ട് വേരിയബിൾ തന്നെ ഉള്ള എഫക്റ്റാണ് കൂടുതൽ. പാസ്റ്റ് വാല്യൂസിലോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞ് വരും. സോ ക്വയക് സ്കീം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ജോമെട്രിക്കലി നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ബീറ്റ കെ, ഇത് നമ്മുടെ ലാഗ്, നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 1/4. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ കുറഞ്ഞു വരും. Okay, so from this figure we can say that the value of the lag coefficient beta k depends on beta 0 plus the value of lambda. Beta 0, it is a common value, plus the value of the lambda is influencing the beta k value, lag coefficient beta k. So the closer the lambda is to 1, the slower will be the rate of decline. The closer the lambda to 0, higher will be the rate of decline. അതായത് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ വളരെയധികം കുറവായിട്ട് നിൽക്കും. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 1 എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ വിൽ ബി 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു the closer the value of lambda to 1, the closer lambda is to 1, rate of decline is very slower. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഡിക്ലൈനിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വരും. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 0യോട് അടുത്ത് വരുന്നതനുസരിച്ച് the more rapid will be the decline in beta k. So ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 1നോട് അടുത്ത് വരുന്നതനുസരിച്ച് the distant past values of x will have sizable impact on y. അതായത് തൊട്ട് മുന്നത്തെ എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെയധികം ഹൈ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 0യോട് അടുത്ത് വരുന്നതനുസരിച്ച് the influence on yt will be very or will be understood quickly, or the closer it is to 0, the more rapid will be the decline in beta k. Okay, so this is the model formulated by Koek. So according to him, this coefficient will be depending upon the common beta 0 value and also the lambda value, that is the rate of decline. Now we have to note some features of this Koek model. Based on this, there are some features for the Koek model. First is that by assuming non-negative values for lambda, lambdയുടെ വാല്യൂ 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. That means lambdയുടെ വാല്യൂ will be non-negative. Therefore, Koek rules out the possibility of betas changing sign. നമ്മൾ പറഞ്ഞു betasന്റെ വാല്യൂ will be having the same sign. So there is no possibility for the betas for changing the sign. കാരണം ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം ഈ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഒരേ സെയിം സൈൻ തന്നെ പോവും. ചേഞ്ചിങ് സൈൻ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഈ പറയുന്ന കൊയക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് അസംഷൻ. സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ ഇസ് ദാറ്റ് ബൈ അസ്യൂമിങ് ലാംഡ ലെസ് ദാൻ 1, ഹി ഗീവ്സ് ലെസ്സർ വെയ്റ്റ് ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ബീറ്റാസ്. സോ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ less than 1, by assuming value of lambda less than 1, this Koek gives lesser weight to distant betas. Betas ലാഗ് കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം പുറകോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന അകലെയുള്ള ബീറ്റാസിന് വാല്യൂസിന് കുറഞ്ഞ വെയിറ്റാണ് കൊയക്ക് കൊടുത്തത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലെസർ വെയിറ്റ് ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ബീറ്റാസ് ദാൻ ദി കറണ്ട് 1.
third feature is Koek assumes that the sum of the betas, that is sum of betas, which gives the long run multiplier, will be finite. We will get a finite value for the sum of the betas. That means sigma k equal to 0 to infinity, beta k will be equal to beta 0 into 1 by 1 minus lambda. This is the equation postulated by Koek. So this will be a finite value. അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദി ബീറ്റാസ്, അതായത് ലോങ് റൺ മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് നമ്മൾ സം ഓഫ് ദി കോയിഫിഷ്യൻ ബീറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ലോങ് റൺ മൾട്ടിപ്ലയർ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 0 ഇൻറ്റു 1 ബൈ 1 മൈനസ് ലാംഡ. Now, based on the equation beta k is equal to beta 0 lambda raised to k, this is the equation postulated by Koek. Based on this equation, we can estimate or we can write the first equation. നമ്മുടെ infinite lag model ആയിരുന്നു നമ്മുടെ first equation. Equation 1 can be written as, equation 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ infinite lag model. So yt is equal to alpha plus beta 0 xt plus beta 1 xt minus 1 നമുക്ക് beta 0 lambda raised to 1 xt minus 1 കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ബീറ്റാസും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് മാറ്റുവാണ്. അപ്പോൾ ബീറ്റ 1 എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ബീറ്റ 0 ലാംഡ റേസ് ടു 1 xt മൈനസ് 1 പ്ലസ് ബീറ്റ 2 എന്നുള്ളതിനെ ബീറ്റ 0 ലാംഡ റേസ് ടു 2, അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ബീറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 0 ലാംഡ റേസ് ടു 1, കെക്ക് 1 കൊടുത്തു. ബീറ്റ 2 ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 0 ലാംഡ സ്ക്വയർ, ബീറ്റ 3 ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 0 ലാംഡ റേസ് ടു 3. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലെ ബീറ്റ 1 പകരം ബീറ്റ 0 ലാംഡ എന്ന് കൊടുത്തു, ബീറ്റ 2 പകരം ബീറ്റ 0 ലാംഡ സ്ക്വയർ എക്സ് ടി മൈനസ് 2, അങ്ങനെ പോയി പ്ലസ് യു ടി. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റ് ലാഗ് മോഡൽ ലാഗ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ലാംഡ ഉണ്ട്, കുറേ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഈസി ടു മേക്ക് എ ലീനിയർ എസ്റ്റിമേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാംഡ എല്ലാം നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്ന, നോൺ ലീനിയർ ഫോമിലാണുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു അപ്ലൈ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് ദിസ് ബി ഇക്വേഷൻ 4. നൗ കൊയക്, അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരം കൊയക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. Koek suggests to bring 1 period lag in this equation. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 4 നമ്മൾ ഒരു 1 period lag അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. അതായത് yt become yt minus 1 alpha plus beta 0 x t become xt minus 1 beta 0 lambda x t minus 1 become t minus 2 beta 0 lambda square x t minus 2 become t minus 3 plus u t minus 1. Let this be equation 5. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഒരു ലാഗ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ 4 ഒരു ലാഗ് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 5 നമുക്ക് കിട്ടി. നൗ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ 5 മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ലാംഡ. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ 5 നമ്മൾ ലാംഡ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് lambda by t minus 1 equal to lambda alpha plus lambda beta 0 x t minus 1 plus lambda beta 0 lambda square beta 0 x t minus 2 plus lambda cube beta 0 x t minus 3 plus lambda u t minus 1. 6th ഇക്വേഷൻ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ലാംഡ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ലാംഡയും നമ്മുടെ ഈ ലാംഡയും കൂടെ ലാംഡ സ്ക്വയർ ആയി, ലാംഡ സ്ക്വയറും ഈ ലാംഡയും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ലാംഡ ക്യൂബായി. അപ്പോൾ വി ഹാവ് both this equation. Now we have to subtract equation 6 minus 5. Equation 6 minus 5 and we will get subtracting this equation 6 from our
first equation, that is this equation, equation 4. നമ്മളുടെ ഇൻഫിനിറ്റ് ലാഗ് മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഈ 6th ഇക്വേഷനും കൂടി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുവാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വൈ ടി മൈനസ് ലാംഡ വൈ ടി മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു I will show you. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വൈ ടി ലാംഡ വൈ ടി മൈനസ് ലാംഡ വൈ ടി മൈനസ് 1. ഇനി ആൽഫ മൈനസ് ലാംഡ ആൽഫ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ആൽഫ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ലാംഡ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. കാരണം ഇവിടെ കോമൺ ആണ് ആൽഫ ലാംഡ ആൽഫ. ഇനി ബീറ്റ 0 എക്സ് ടി. ഓക്കെ, ബീറ്റ 0 എക്സ് ടി നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേറൊന്നുമില്ല. പ്ലസ് ബീറ്റ 0 എക്സ് ടി പ്ലസ് ബീറ്റ 0 ലാംഡ എക്സ് ടി മൈനസ് 1 ലാംഡ ബീറ്റ 0 എക്സ് ടി മൈനസ് 1. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും. ലാംഡ സ്ക്വയർ എക്സ് ടി മൈനസ് 2 ലാംഡ സ്ക്വയർ ബീറ്റ 0 എക്സ് ടി മൈനസ് 2 ഇത് രണ്ടും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും. ഇങ്ങനെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് അവസാനം ലാംഡ അവസാനം വരുന്നത് യു ടി മൈനസ് ലാംഡ യു ടി മൈനസ് 1. കാരണം ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ടേംസും ഇതും കൂടെ മൈനസ് ആണ്, നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പം മിച്ചം നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വൈ ടി മൈനസ് ലാംഡ വൈ ടി മൈനസ് 1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ലാംഡ പ്ലസ് ബീറ്റ 0 എക്സ് ടി പ്ലസ് യു ടി മൈനസ് ലാംഡ യു ടി മൈനസ് 1. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. വൈ ടി ഈക്വൽ ടു ഇത് മാത്രം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആൽഫ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ലാംഡ പ്ലസ് ബീറ്റ 0 എക്സ് ടി പ്ലസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ലാംഡ വൈ ടി മൈനസ് 1 പ്ലസ് വി ടി വേർ വി ടി ഈക്വൽ ടു യു ടി മൈനസ് ലാംഡ യു ടി മൈനസ് 1. ഈ ഒരു എറർ ടേമിനെ നമ്മൾ വി ടി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. Now our equation looks like yt is equal to alpha into 1 minus lambda plus beta 0 xt plus lambda yt minus 1 plus vt. And this procedure, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ഈ ഒരു മോഡലിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോയക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. So compared to the first equation, this final equation is very simpler, and this simplification is made by this Koyak transformation. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ലാംഡയുടെ വാല്യൂവും ബീറ്റ 0യുടെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ we can estimate the value of yt. അപ്പോൾ ആൽഫ ബീറ്റ 0 ലാംഡ ഈ 3 അൺനോൺ പാരാമീറ്റേഴ്സെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളൂ. So if we know these values, these 3 unknown values, it is easy to estimate the yt values, and there is no possibility for a multicollinearity problem also. So multicollinearity നമ്മുടെ xt minus 1 xt minus 2 xt minus 3 എന്ന് പറയുന്ന ലാഗുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മൾട്ടിക്കോളിനിയാരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മൾട്ടിക്കോളിനിയാരിറ്റി ലാഗ് വരുന്നതനുസരിച്ച് xt minus 1 t minus 2 എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എവറി പോസിബിലിറ്റി ഫോർ എ മൾട്ടിക്കോളിനിയാരിറ്റി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് മൾട്ടിക്കോളിനിയാരിറ്റി പ്രോബ്ലം വിൽ ഒക്കർ. So this is the Koyak transformation, and by this Koyak transformation we can estimate the yt, that is the dependent variable or the distributed lag model. And there are some features of Koyak transformation. Koyak transformation the features. First is we started with the distributed lag model. നമ്മളൊരു distributed lag model വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, and we have end with an auto regressive model.
ഓട്ടോ റിഗ്രസീവ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിളിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ലാഗ് വന്നാൽ അതിനെ ഓട്ടോ റിഗ്രസീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇവിടെ വൈ ടി ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. ഈ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസിൽ വൈ ടി മൈനസ് 1 വന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓട്ടോ റിഗ്രസീവ് മോഡലായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലാഗ് മോഡലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന മോഡൽ ഒരു ഓട്ടോ റിഗ്രസീവ് മോഡലാണ്. ബിക്കോസ് വൈ ടി മൈനസ് 1 അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലാഗ് മോഡലിനെ ഒരു ഓട്ടോ റിഗ്രസീവ് മോഡലായിട്ട് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം എന്നും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ ഈസ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് വൈ t minus 1 is likely to create some statistical problems because yt minus 1 is stochastic. yt ഒരു stochastic term ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ yt minus 1 ഒരു stochastic term ആണ്. and we have a stochastic explanatory variable. അപ്പോൾ നമ്മുടെ explanatory variablesൽ ഒരു stochastic explanatory variable ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ക്ലാസിക്കൽ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ തിയറി അനുസരിച്ച് we have the assumption that the explanatory variables are non-stochastic. But here we cannot say that this is non-stochastic because yt minus 1 is present and it is stochastic term. And നമ്മൾ assumption പറഞ്ഞു if it is stochastic it should be independent of the disturbance term. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, we cannot say that this is independent of the stochastic disturbance term. So we have to find out if this yt minus 1 satisfies this assumption. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. yt minus 1 ഈ ഒരു അസംഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അതായത് yt minus 1 സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് ആണ് and if stochastic it should be distributed independent of the error term എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ദെൻ തേർഡ് ഫീച്ചർ ഇസ് ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ മോഡൽ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ലാഗ് മോഡലിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേം ഈസ് ut, വേറാസ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് മോഡലിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേം vt ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ut മൈനസ് ലാംഡ ut മൈനസ് 1നെയാണ് നമ്മൾ vt എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത്. So the statistical properties of this Vt depends on what is assumed of the statistical properties of Ut. ഈ Utയുടെ statistical property തന്നെ ആയിരിക്കും Vtക്ക് ഉള്ളത്. And if the original Uts are uncorrelated, original ആയിട്ടുള്ള error term Ut uncorrelated ആണെങ്കിൽ the Vts are serially correlated. So we have to face the serial correlation problem in addition to the stochastic. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചറിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു, സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചറിൽ പറയുന്നതും ഈ ut ഉണ്ട്, ut മൈനസ് 1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദി ഫോർത്ത് ഫീച്ചർ ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലാഗ്ഡ് വൈ violates one of the assumptions of Durbin-Watson d-test. Durbin-Watson d-test നമ്മൾ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ, അപ്പം ലാഗ്ഡ് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വയലേറ്റ്സ് ദ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ, Durbin-Watson d-test. So we have to develop an alternative to test the serial correlation in the presence of lagged y. അപ്പോൾ ആ സീരിയൽ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ 4 features of Koek transformation. So this is the first approach for the estimation of distributed lag models. So Koek postulates an approach for estimating the distributed lag model, which is an infinite distributed lag model. It is transformed to a auto regressive model and it becomes easy for the estimation. So this is the Koek approach to distributed lag models. Thank you.